city. First we must know what is smart city. The city which incorporates the core infrastructure. Core infrastructure in terms of adequate म्हणजे कसं sufficient as per the requirement. Optimal water supply असं म्हटलं तरी चालेल. Then assured electrical supply. Assured electrical supply, then sanitization, solid waste management, then efficient mobility of public transport, affordable housing, especially for the poor, and robust IT connectivity and digitization, good governance, especially e-governance and citizen participation in that, sustainable development and environment, safety, security of citizens, particularly the women, children and elderly persons, health and education. So you are having this adequate water supply, assured electricity, sanitization facilities, solid waste management where the proper solid waste management provision, efficient urban mobility, public transport, efficient public transport, then affordable housing, especially poor people must able to offer the housing, robust infrastructure of information and communication technology, good governance, especially e-governance, in which you must have the citizen participation, sustainable environment, safety and security of citizens, particularly women, children, elderly persons, health and education. ज्या सिटीमध्ये साधारणतः ह्या फॅसिलिटीज वेल आहे त्याला कोअर फॅसिलिटी म्हणतो. कोअर म्हणजे काय? कोअर म्हणजे काय? बेसिक फॅसिलिटीज. ह्या ज्या रोबस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल तर आपण त्याला स्मार्ट सिटी असं म्हणतो. ओके, येस, हॅलो, आर यू विथ मी? हां, स्मार्ट सिटीचा कन्सेप्ट आपल्याला कळलेला आहे. कॉम्पोनंट स्मार्ट सिटीचे काय येतात ते आपण बघितलेले आहे. स्ट्रॅटेजिक कॉम्पोनंट्स based on the area development, in smart cities. That is a strategic component of area development in smart cities mission, that is retrofitting and renewal. Retrofitting and renewal. So retrofitting is a reformation, improvement, those facilities which are not generally available but made available by retrofitting. That is retrofitting. Many times at the time of discussion of these contents we were having the again confusion. Many students having the confusion retrofitting and redevelopment. So renewal, that means you have to renew. Redevelopment is a renewal. म्हणजे तुमचं जुनं घर असेल तर त्याला दुरुस्त करणे, त्याला काय म्हणायचं? जुन्या घराची दुरुस्ती करणे, जुन्या बिल्डिंगची दुरुस्ती करणे किंवा जुनी बिल्डिंग परत पाडून नवीन तयार करणे, त्याला काय म्हणायचं? हॅलो, रिडेव्हलप, दॅट इज रिन्युअल. आणि रेट्रोफिटिंग म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट. म्हणजे ॲज पर ॲज द मिशन ऑफ द स्मार्ट सिटी इज कन्सर्न, म्हणजे स्मार्ट सिटीचं जे मिशन आहे त्याच्या समजा तुमच्याकडे रोबस्ट IT इन्फ्रास्ट्रक्चर नसेल तर इम्प्रूव्हमेंट इन दॅट किंवा फिटिंग ऑफ दॅट म्हणजे न्यू कोअर इन्फ्रास्ट्रक्चर फिटिंग, दॅट इज अ रेट्रोफिटिंग.
Okay. So renewal, that is a redevelopment, which is already you are having the existing infrastructure or core facility, that is a redevelopment, or that is again renewal, that is under renovation, or it is renewed. So that is what the redevelopment. Okay. As far as the म्हणजे सुरुवातीला अनप्लॅन्ड समथिंग असेल तर अनप्लॅन्डला पण आपण रिडेव्हलप करून वी मे हॅव द प्लॅन. म्हणजे प्रत्येक वेळेला काय होत असतं की सुरुवातीला जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल अर्बन डेव्हलपमेंटमध्ये त्याच्या रिस्ट्रिक्शन्स, टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ ॲज पर दी पब्लिक बॉडी, म्हणजे त्या सिटीची जी पब्लिक बॉडी असते गव्हर्निंग बॉडी, त्याला आपण म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन म्हणतो मेट्रोमध्ये, म्हणजे महानगरपालिका. तर त्यांचे सुरुवातीचे काही टर्म्स अँड कंडिशन्स असतील की बाबा एक 5 मजल्यापेक्षा जास्त उंचीचं घर नको, पण रिडेव्हलपमेंट काही 20 वर्षानंतर 15-20 वर्षानंतर ते टर्म्स अँड कंडिशन काढले जाईल अँड यू मे गो फॉर 25 फ्लोअर बिल्डिंग. तर मग इन दॅट केस, कारण इट इज अ नीड ऑफ टाईम, म्हणजे तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याची गरज आहे. कारण दरवर्षी तुमची लोकसंख्येची ग्रोथ किती आहे, 10 वर्षाची लोकसंख्येची ग्रोथ किती आहे आणि रिक्वायरमेंट किती आहे. आणि मग जर समजा आपल्या पूर्वीच्या रूलप्रमाणे बिल्डिंग 5 मजल्यापर्यंत मान्य आहे, आता 25 मजल्यापर्यंत शक्य आहे, आणि ओल्ड बिल्डिंग पब्लिक बॉडी म्हणजे कॉर्पोरेशन डिक्लेअर करतात. काय डिक्लेअर करतात? जर समजा ते बिल्डिंग किंवा घर अंडर रिन्युअल किंवा अंडर रिडेव्हलपमेंट असेल तर दे विल गिव्ह द नोटीस. एकच मिनिट सर. समजा ती त्याचा एक लाईफ आहे 25 वर्षाचा. आफ्टर 25 इयर्स यू माईट हॅव ऑब्झर्व की त्या बिल्डिंगमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट त्या बिल्डिंगचं केलं जातं, आणि त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार ती बिल्डिंग राहण्यासाठी कितपत योग्य आहे. रिडेव्हलपमेंटमध्ये फक्त बिल्डिंगच येते असं नाही, ब्रिजेस असतील किंवा अजून काही पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, दॅट ऑल्सो कम्स. अँड देन दे डिक्लेअर दॅट इट इज अ डेंजर फॉर ह्युमन बिईंग, लिव्हिंग पर्सन्स. देन द प्रपोजल इट इज with a discussion, mutual discussion among the residents of that particular building and corporation officers, म्हणजे रिडेव्हलपिंग सेक्शन जो असतो त्यांच्यामध्ये म्युच्युअल डिस्कशन होईल. देन they will submit the proposal for redevelopment. In redevelopment, the residents will get some extra space also, because they are going to increase the facility. And also the redevelopment is not done by the corporation itself. ते कोण करतं की कोणीतरी कॉन्ट्रॅक्टर केलेला रिडेव्हलपमेंटसाठी केलेला असेल. The contractor also having his own benefit की बाय रिडेव्हलपिंग. समजा आधीच्या बिल्डिंगमध्ये 25 रेसिडेंट्स किंवा 25 कुटुंब आहेत, त्या कुटुंबांना 500 स्क्वेअर फीट प्रत्येकाला घर दिलेलं आहे. ते आता 750 देता येऊन आणखी तो 25 किंवा 50 फ्लॅट्स त्याच्यामध्येच तो काढू शकतो, बिकॉज ऑफ द न्यू टर्म्स अँड कंडिशन. आणि ह्या नवीन टर्म्स अँड कंडिशन्स काढल्यामुळे, बिकॉज ऑफ दिस द बिल्डर विल ऑल्सो हॅव प्रॉफिट. सो ही विल डेफिनेटली कम फॉर द redevelopment. And consumers, means what we can say, the residents also get benefited. लक्षात येते का मी काय म्हणतो? सो आणि या दोघांचं म्युच्युअल जे हे आहे ॲग्रीमेंट आहे ते ऑन दी बिहाफ ऑफ दिस, यांच्या दोघांच्या मध्यस्थीने. कोणाच्या मध्यस्थीने? बिकॉज ऑफ दिस corporation will sanction the proposal of redevelopment, and there will be the agreement between the respective developer and the resident of the building, and then the redevelopment proposal comes. त्या केसमध्ये त्या लोकांना बिल्डिंग तयार होईपर्यंत दुसऱ्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्थाही तो बिल्डर करतो, त्याला भाड्या पण देतो.
त्यांचं त्या दिवसाचं, आणि एक मुदत दिलेली असते की ह्या मुदतीच्या आत तुम्हाला परत तुमचं नवीन घर ह्या बिल्डिंगमध्ये भेटेल. त्यामध्ये रेसिडेंट्स ऑल्सो पे सम अमाऊंट, 10% अमाऊंट त्यांना पे पण करायला लागते. ओके, सो दिस इज अ रिडेव्हलपमेंट. ओके, एनी मोर? हॅव यू गॉट युअर पॉईंट? बरेच रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपल्याकडे, एक्स्पेशली मुंबई, पुणे, मेट्रो जेवढे सिटीज आहेत त्यांच्याकडे सध्या खूप रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स असतात. मुंबईत तर खूप जास्त आहेत, कारण मुंबईमध्ये साधारणतः 25 वर्षानंतर बिल्डिंगचं लाईफ जवळजवळ संपतं बिकॉज ऑफ द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. इकडे पाऊस जास्त असतो, देन देर इज अ सी शोअर, त्यामुळे रस्टिंग पण जास्त असतं. त्यामुळे रिडेव्हलपमेंट पुण्यामध्ये कदाचित 40 वर्ष लागत असतील, तर मुंबईमध्ये 25 वर्षात तुम्हाला रिडेव्हलपमेंटकडे जावं लागतं. एनी डाऊट रिगार्डिंग दिस? अजून कोणाला शंका असेल त्याच्याविषयी? मला वाटतं नरसाळे यू गॉट दी आन्सर. ओके, नेक्स्ट. आता सगळं मी सांगणार नाही, कारण ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस द थिंग्स. पुढचा मुद्दा कोणाचा आहे आता? नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट पाहिजे तुमच्याकडे लगेच दुसऱ्याचा, नाहीतर तुम्ही अभ्यास करत नाही असं मला दिसतं. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन रेट्रोफिटिंग अँड रिडेव्हलपमेंट? इथे दोन्ही मुद्दे तुमच्या समोर आहेत. रेट्रोफिटिंग आणि रिडेव्हलपमेंट मध्ये काय फरक आहे? कोण सांगेल मला प्लीज? नाव यू हॅव टू पार्टिसिपेट. ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ज्याचं असेल त्यालाच प्रोजेक्टला मार्क देईल. सेशनल मार्क त्याला जास्त भेटणार आहे जे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेट असतील. पॅसिव्ह पार्टिसिपेंट्स नको आहेत मला. येस, project is redeveloped by completely changing its properties and its appearance and adding new like new technologies and all, and refitting retrofitting is it is the process in which the existing project or existing that thing is developed by adding some new and upcoming features in that existing one. Who was the smart city? Okay, who was the achieving the activity of smart city, right? Yes, sir. Very good. Anybody can try? Anybody more can try? दूसरे कौन सांगते हैं? Yes, sir. Sir, in a redevelopment, all entire existing structure will be converted into new. But in a retrofitting, the existing one is become a retrofitting मध्ये जे existing building आहे त्याच्यामध्ये small changes आपण करू शकतो. Very good. If we consider the agency like सिडको मुंबईमध्ये आपल्याला माहित आहे. इट इज अ रेट्रोफिटिंग ॲज वेल ॲज रिडेव्हलपिंग. म्हाडा, नंतर PMRDA. So these are the agencies irrespective of the municipal corporation, especially working for redevelopment and retrofit. Okay. Next question. Now you have clearly understood what is difference between these two terms. Okay. Any more discussion do you need?